नमस्कार, खबरां ते इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश च 3 नवे कानून लागू होने नाल न्याय प्रणाली दे नवे दौर दी हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेतीबाड़ी अर्थ शास्त्रियां दी 32वीं कौमांतरी कॉन्फ्रेंस दा करनगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों 50,655 करोड़ के 8 सड़की कोरीडोरां नूं मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने चोन बाग योजना की अदालती निगरानी तहत जांच करवाए जाने की मंग वालियां पटिशनां कीतियां खारिज। एयर इंडिया ने पश्चिमी एशिया खेतर च तनाव कारण 8 अगस्त तक तल अवीव आउण जाण वालियां उड़ानां कीतियां रद्द। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक च आस्ट्रेलिया नूं हराया। मनु पाकर पहुंची 25 मीटर एयर पिस्टल दे फाइनल च देश नूं एक होर तगमे दी आस। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश च 3 नवे कानून लागू होने नाल न्याय प्रणाली के नवे दौर की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच च आई तब्दीली कानूनों के नामों तो स्पष्ट है। इंडिया जुडिशियल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। राष्ट्रपति कल राज्यपालों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन तो बाद बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के एजेंडे च ध्यान नाल चुने गए मुद्दे शामिल नहीं जो राष्ट्रीय टीचों की प्राप्ति लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश च मियारी सिक्ख्या एक अटुट संपत्ति है और ये निजी विकास ते समाजिक तब्दीली के नाल नवाचार ते आर्थिक तरक्की नूं उत्साहित करती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार गरीबां, सरहदी खेतरां, वांझे वर्गां और विकास च पछड़े लोगों की तरक्की नूं सब तो वध तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि कबायली आबादी का वड्डा हिस्सा अनुसूचित ते कबायली खेतरां च रहिंदा है। उन्होंने राज्यपालों नूं अपील की कि वो इन्हां खेतरां दे लोकां दे समावेशी विकास नूं प्राप्त करन दे तरीके सुझाउण। कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपालों की सौं का जिक्र करदिआं उन्हां नूं समाजिक भलाई स्कीमां ते पिछले दहाके दौरान हुए शानदार विकास बारे लोकां नूं जागरूक करन दी अपनी संविधानक जिम्मेवारी निभाउण दी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन च राज्यपालों नूं केंद्र ते सूबिਆਂ दरमियान एक प्रभावशाली पुल की भूमिका निभाउण ਅਤੇ योजनावां तो वांझी लोकां दी मदद लई जनतक ते समाजिक संस्थावां नाल गलबात करन दी अपील की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल दा अहुदा एक महत्वपूर्ण अदारा है जो संविधान के दायरे च रह के सूबे ते खास करके आदिवासी खेतरां दे लोकां दी भलाई च अहम भूमिका निभा सकदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेतीबाड़ी अर्थशास्त्रियों की 32वीं कौमांतरी कॉन्फ्रेंस का रस्मी उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का विषय टिकाऊ खेती भोजन प्रणालियां वाल परिवर्तन। इस डिजिटल खेती ते टिकाऊ खेती भोजन प्रणालियां दे नाल नाल भारत की खेती खेत्र च हुई प्रगति नूं दर्शाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस च तकरीबन 75 देशों के नुमाइंदे हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान च कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी सवेरे 9:30 बजे नवी दिल्ली च पैंदे कौमांतरी खेती विज्ञान केंद्र कॉम्पलैक्स च इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस मौके मौजूद इकट्ठ नूं संबोधन भी करेंगे। कौमांतरी खेती अर्थशास्त्रियां संगठन वालों हर 2 साल बाद करवाई जाने वाली एक कॉन्फ्रेंस इस बार 2 तो 7 अगस्त तक करवाई जा रही है। भारत में 65 साल बाद ICAE वालों एक कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। इसका मंतव आलमी चुनौतियां जिवें कि पौण पानी च तब्दीली, कुदरती स्रोतां की गिरावट, वध रही उत्पादन लागत बारे चर्चा करना है। एक कॉन्फ्रेंस आलमी पद्धर दी खेती चुनौतियां लई भारत की सरगर्म पहुंच नूं उजागर करेगी। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने कुल 50,655 करोड़ रुपए की लागत नाल 936 किलोमीटर लंबाई वाले 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कोरीडोर प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दी। ये प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक कुशलता च सुधार करनगे, भीड़ भड़के नूं घट करनगे ते देश भर विच संपर्क वधाउणगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवी दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं कहा कि यह प्रोजेक्ट 2047 लई भारत दे विजन अनुसार ने। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 2024-25 ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ DMK ਦੇ ਮੈਂਬਰ M ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਤੇ NTA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 571 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 154 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ MSP ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ JB ਭਾਰਤੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੇੜ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ CBC ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 7 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ITR ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 69 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ 58 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ITR ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ITR ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5
ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰਹੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ITR ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 51 ਲੱਖ ਜਾਂ 7.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਤੇ 72% ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਗਾਰੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 1972 ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 1 ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਥਾਮਸ ਕ੍ਰੇਗ ਤੇ ਬਲੇਗ ਗੋਵਰਸ ਨੇ 1-1 ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 5 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 10 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪੂਲ B ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਮਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕਿਤਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਬੋਮਾ ਦੇਵੜਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਹੋਏ ਮੈਚ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਤੇ ਸਟਿਕ ਸ਼ਾਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਲਕਸ਼ੇ ਸੇਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਵਰਗ 'ਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 5000 ਮੀਟਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਪਾਰੁਲ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰਵੀ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 12 ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ 3 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 45ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਨੀਤ ਵੈਲਾਲਾਗੂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਸਾਂਕਾ ਨੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 50 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 230 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 231 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 47 ਓਵਰਾਂ ਤੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 230 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 58 ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 24 ਜਦਕਿ KL ਰਾਹੁਲ ਨੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਲਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ 32ਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 50,655 ਕਰੋੜ ਦੇ 8 ਸੜਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਲ ਅਵੀਵ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਪਹੁੰਚੀ 25 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਦੀ ਆਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।